गुजरात में पालनपुर स्थित श्री विद्या मंदिर ट्रस्ट शिक्षण क्षेत्रे एनी एक आगवी ओळख धरावे छे। दाताओना उदार अविरत सखावतनी सरवाणीथी विद्या मंदिर केम्पस अति आधुनिक सुविधाओथी सुसज्ज बन्युं छे। विद्या मंदिरनी आगवी शिक्षण प्रणाली अने अभिगमथी घडतर पामी अनेक विद्यार्थीओ विश्वना खूणे खूणे फैलाया छे अने पालनपुरनुं नाम रोशन करी रह्या छे। ईसवी सन 1921 में खोड़ा લીમડાથી શરૂ કરેલ વિદ્યા મંદિરની શિક્ષણ યાત્રાનો સૌ પ્રથમ પાયો નંખાયો અને ઈસવી સન 1951 દાનમાં મળેલા તાલેબાગ પરિસરમાં વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટ વિશાળ વટવૃક્ષ સ્વરૂપે આકાર પામ્યું। ત્યારબાદ આજ દિન સુધી અત્યાધુનિક વર્ગખંડોમાં આ શૈક્ષણિક યાત્રા અવિરતપણે ચાલી રહી છે। वर्ष 2017-18 थी श्री एडी लोहाणी परिसर खाते खान अब्दुल गफार खान भवन में चौक टॉक थी पर ब्लेंडेड लर्निंग शिक्षण डिजिटल कम रिसोर्स खंड कम इंटरेक्टिव क्लासरूम निर्माण पाम्या, जेमा श्री राजमणी एलिमेंटरी स्कूल, श्री सीके मेहता एलिमेंटरी स्कूल और श्रीमती MM मेहता एलिमेंटरी स्कूल एम त्रणेय शाळाओना कुल 1000 विद्यार्थीओ अभ्यास करी रह्या छे। बेटर एवरी डे ए विद्या मंदिरनो मुद्रालेख छे। प्रत्येक कर्मचारी तेमज विद्यार्थीओ तेनुं अक्षरशः पालन करी रह्या छे। इसरोना महान वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगननी आगेवानीमां नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 ની संरचना करवामां आवी छे अने तेनो अमल थवा जई रह्यो छे। नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 में ए बातનું ध्यान रखवामां આવ્યું છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પુરાતન કાળમાં સમગ્ર વિશ્વમાં શિક્ષણ માટે પ્રભાવ હતો। સમગ્ર વિશ્વમાંથી લોકો ભારતીય શિક્ષણ લેવા માટે ગાંડા ગયેલા હતા અને ભારતમાં આવતા હતા। તે સ્થિતિને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો નમ્ર પ્રયાસ કરવામાં આવેલો છે। આપણે આપણા બાળકને बीजमांथी वटवृक्ष बनावीने विश्वना विशाल फलक पर मूकवा जई रह्या छीए। नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 में बाळकनी उंमर प्रमाणे मनोवैज्ञानिक अभ्यास करीने अलग अलग स्टेज बनाववामां आव्या छे। 3 वर्षनी उंमरथी 8 वर्षनी उंमर सुधीनुं फाउंडेशन स्टेज, 8 થી 11 वर्षनी उंमर सुधी प्रिपरेटरी स्टेज, 11 થી 14 वर्षनी उम्र सुधी मिडल स्कूल स्टेज अने 14 वर्षथी 18 वर्षनी उम्र सुधी सेकंडरी अने हायर सेकंडरी स्कूल स्टेज। फाउंडेशन स्टेज में बाळक पासे अनेकविध प्रवृत्तिओ करावीने ए प्रवृत्तिओना माध्यमथी बाळकमां रहेली विशिष्ट शक्तिओने ओळखवानो प्रयत्न करवानो छे। प्रिपरेटरी स्टेज में बाळकमां जे शक्तिओनी ओळख थई छे ए शक्तिओ प्रमाणे बाळकने विशिष्ट प्रकारनी प्रवृत्तिओनो अनुभव आपीने ए शक्तिओनो विकास करवानो प्रयत्न करवानो। प्रिपरेटरी स्टेज में बाळकमां जे शक्तिओनी ओळख थई छे ए शक्तिओ प्रमाणे बाळकनुं जीवन घडतर करवानी शरूआत करवानी छे। दरेक बाळक जन्मनी साथे कुदरते आपेली विशिष्ट शक्तिओ लईने जन्मे छे। दुनियानी कोईपण व्यक्ति कोईपण बाळकमां नवी शक्ति पैदा करी शके नहीं। कोईपण बे बाळकमां विशिष्ट शक्तिओ समान होई शके नहीं। एटले माता पिता तरीके शिक्षक तरीके आपणे ए वातनुं ध्यान राखीए के क्यारे पण बे बाळकोनी सरखामणी नहीं करी। आपणे बाळकना शैक्षणिक कार्योमां बाळकना विकास हेतुथी नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 में जे नवा अभिगमो आपवामां आव्या छे तेनो समजपूर्वक अभ्यास करी समजपूर्वक तेना उपयोग करवानुं संपूर्ण आयोजन करी दीधुं छे। तो चालो नेशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 नी साथे साथे एनी समज मेळवीए अने विद्या मंदिरनी प्रवृत्तिओनुं संस्था दर्शन करवानो प्रयत्न करीए। बेटर एवरी डे।
નમસ્કાર. શિક્ષણ એ નિરંતર ચાલતી પ્રક્રિયા છે. આ પ્રક્રિયા દ્વારા વર્ગખંડના પર્યાવરણમાં શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ ઈચ્છિત લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરે છે. વિદ્યામંદિર ટ્રસ્ટમાં આપણે ત્યાં એલિમેન્ટરીમાં બાળકને વૈજ્ઞાનિક રીતે વિચારતો કરવામાં આવે છે. આ માટે શાળામાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. સાથે સાથે બાળકમાં રહેલી પ્રતિભાઓને શોધવા માટે સહ અભ્યાસિક પ્રવૃત્તિઓનું મોટા પાયે આયોજન કરવામાં આવે છે. વિવિધ સ્કિલનો અનુભવ આપીને બાળકને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવાનો પાયો નાખવામાં આવે છે. બાળક પોતાના વિચારોની અભિવ્યક્તિ સ્પષ્ટ રીતે કરી શકે તે માટે માતૃભાષાના શિક્ષણ પર પણ પૂરતો ભાર મૂકેલો છે. ભાષા એ માત્ર સંપર્કનો સેતુ નથી, પણ શક્તિનો પિંડ છે. એનઈપીમાં પ્રાઇમરી સ્ટેજમાં બાળકોનું શિક્ષણ કાર્ય જે છે એ માતૃભાષામાં જ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવી છે. એની સાથે સાથે જે આપણી રાષ્ટ્રભાષા હિન્દી છે એ અને વૈશ્વિક ભાષા અંગ્રેજી એનું શિક્ષણ આપવાની ભલામણ પણ કરવામાં આવેલ છે. ભાષાના મુખ્ય 4 આધાર સ્તંભો છે: શ્રવણ, કથન, વાંચન અને લેખન. Listening is key to all effective communication. Children over here learn to speak in correct manner by activity-based learning. રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજીએ કહ્યું છે, ખરાબ અક્ષર એ અધૂરી કેળવણીની નિશાની છે. બાળકોના અક્ષરો સુંદર, મરોડદાર અને સુવાચ્ય બને, ઉપરાંત વિવિધ શબ્દોનો ઉપયોગ દ્વારા વાક્ય સ્વરચના, પરિચ્છેદ સ્વરચના અને શબ્દ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરી સુરેખ અક્ષરોમાં શુદ્ધ, શિષ્ટ અને સરળ ભાષામાં પોતાની સંવેદનાઓને અભિવ્યક્ત કરવાની તક પૂરી પાડી લેખન કૌશલ્ય શિક્ષણ માટે શાળા દ્વારા કેલિગ્રાફી, કર્સિવ રાઇટિંગ અને अनुकरण लेखन જેવી તકો પૂરી પાડવામાં આવે છે. स्वच्छ और स्वच्छ अक्षरों में लिखना है. માણસ પરખાય વાણીથી, જેવી સંસ્કૃતિ તેવી ભાષા. ભાષા એ નકશો છે વિચારો અને વાસ્તવિક જીવનનો. કવિ પોતે જ કરે કહ્યું છે કે જનનીની જોડ સખી નહીં મળે રે રોજ. કોઈ પણ વ્યક્તિ ભાષાના માધ્યમથી પોતાના વિચારોની અભિવ્યક્તિ કરી શકે છે. બાળકોનું શબ્દભંડોળ વધુ તેટલી ભાષા સમૃદ્ધ. શ્રવણ કૌશલ્ય દ્વારા ભાષાને વધુ સમૃદ્ધ બનાવી અધ્યયતામાં કથન કૌશલ્યનું પ્રત્યાયન કરવામાં આવે છે. બાળકનું વાંચન જેટલું વધારે હશે એટલી વધારે બાળકની ભાષા સમૃદ્ધિ, વિચાર શક્તિ, કલ્પના શક્તિ અને સર્જનાત્મક શક્તિનો વિકાસ થશે. બાળકોમાં વાંચનમાં રસ વધે એ હેતુસર વિશેષ પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. Rudra, I forget the rhyming word of right. What is the rhyming word of right? Rhyming word of right is night. આ શું લાવે ટપાલીભાઈ? સુરતથી તમારા દીકરાનો પત્ર આવ્યો છે. Has your union celebration on other here? બેટર એવરી ડે. એનઈપીમાં પ્રિપરેટરી સ્ટેજનો આધારભૂત સિદ્ધાંત વિદ્યાર્થીઓને વિવિધ અનુભવો દ્વારા ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરવાનો છે, જેથી તેમાં સર્જનાત્મકતા, તર્કસંગત વિચાર કરવાની ક્ષમતા, વૈજ્ઞાનિક ચિંતન,
અને નૈતિક મૂલ્યોનો વિકાસ થાય છે અને ભવિષ્યનો એક જવાબદાર નાગરિક અને મનુષ્ય બની શકે. બાળકો જે કંઈ ફાઉન્ડેશન સ્ટેજમાં શીખીને આવ્યા છે તેને વિવિધ વિષયોમાં ઢાલવામાં આવે છે. The focus in the preparatory stage will remain on language development and numeracy skill. ગણિત અને ગાણિતીય વિચારની ભારતને ભવિષ્યમાં નેતૃત્વની જરૂરિયાત પડશે અને આ ક્ષેત્રોમાં આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સી, મશીન લર્નિંગ અને ડેટા સામેલ છે, જેની ઇમારતનું ચણતર અને ઘડતર એ પ્રિપેરેટરી સ્ટેજનું એક મહત્વપૂર્ણ અંગ છે, જેની પ્રવૃત્તિઓ અમારી શાળામાં થઈ રહી છે. ગાણિતિક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળકોમાં અવલોકન શક્તિ, નિર્ણય શક્તિ અને તર્ક શક્તિનો વિકાસ થાય છે. Mathematical thinking is an important goal of schooling to support science, technology, economic life and development. Mathematical literacy is ability to use mathematics to solve problems for everyday living and for work and for further study. Yes, children, what is 1 centimeter is equal to? So here students we are going to see what is angles. Okay, these are the two rays. Here you can see ray 1 and here the ray 2. The point at which both the rays intersect is called vertex. Okay. So here our problem is 16 divided by 4. So I have these all sticks. I will put this in these boxes. 4 and 4. So I have 16 total. Okay, જ્યારે આ ભાગ છે એ જ્યારે આ ભાગ છે એ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી 2020ના પ્રિપેરેટરી સ્ટેજમાં બતાવેલા ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ અને વિદ્યા મંદિરના એલિમેન્ટરી સ્ટેજના વિદ્યાર્થીઓનું હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ લગભગ સમાંતર છે. એટલે કે વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે શાળામાં આવે છે ત્યારે તે અજ્ઞાનમાં હોય છે, અજ્ઞાનમાંથી તેમને સજ્ઞાનમાં લઈ જવા, સજ્ઞાનમાંથી તેમને વિજ્ઞાનમાં લઈ જવા અને વિજ્ઞાનમાંથી તેમને પ્રજ્ઞાનમાં લઈ જવા, એટલે જ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ કહેવાય. બીજી રીતે કહીએ તો વિદ્યાર્થીઓ જ્યારે શાળામાં દાખલ થાય છે ત્યારે તેઓ નેચરમાં હોય છે, નેચરમાંથી તેમને નર્ચરમાં લઈ ગયા, નર્ચરમાંથી તેમને કલ્ચરમાં લઈ ગયા, એટલે જ હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ કહેવાય. વિદ્યા મંદિરના પ્રિપેરેટરી સ્ટેજમાં વિવિધ પ્રવૃત્તિઓના માધ્યમથી સંસ્કારો અને સંસ્કૃતિનું સંવર્ધન કરવામાં આવે છે અને તે વિદ્યા મંદિર સંસ્કૃતિમાં છે. આ એજ ગ્રુપના બાળકો ખૂબ જ જિજ્ઞાસુ હોય છે. તેમની આસપાસ બનતી ઘટનાઓ અને પર્યાવરણીય ફેરફારોને લઈને તેઓ સતત પ્રશ્નો પૂછતા હોય છે. બાળકોની આ જિજ્ઞાસા વૃત્તિ સંતોષાય અને વિષય પ્રત્યેનો તેમનો લગાવ વધે એ માટે શાળા દ્વારા સતત અનુભવો અને ઉદાહરણો પૂરા પાડવામાં આવે છે. વર્ગખંડમાં, સાયન્સ લેબમાં થતું પ્રયોગોનું નિદર્શન, વિવિધ રમતો, પઝલ્સ, મુલાકાતો, વિજ્ઞાન દિવસની ઉજવણી, ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન, આ બધી જ પ્રવૃત્તિઓમાં બાળકોની સતત ભાગીદારી હોય છે. વૈજ્ઞાનિકોએ માનવજાત માટે કરેલા સંશોધનને આ ઉંમરથી જ બાળકો જાણતા થાય અને આ જ દિશામાં આગળ વધી સાયન્સ અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે તેમની કારકિર્દીનું ઘડતર કરી શકે એ માટે શાળા દ્વારા સતત પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. Achieving foundational literacy and numeracy, the student must cover all these aspects in preparatory stage. Reforms in curriculum content, curriculum load in each subject should be reduced to its essential core content to allow for critical thinking, discussion and analysis-based learning. Science is true and no. We get up in the morning, go to the bed at night and switch off light. Science plays important role in our life. पृथ्वीचे सुट्रे दिलेला
પર કરે છે અને આ સેટેલાઇટ છે. This is Earth and this is our satellite. Children, it is skeletal system and is made up of bones. There are many fixed bone and નવી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિમાં સંમલિત શિક્ષણ એટલે કે ઇન્ક્લુઝિવ એજ્યુકેશનને કેન્દ્રમાં રાખીને દિવ્યાંગ બાળકોને શિક્ષણની મુખ્યધારામાં સંમલિત કરવામાં આવ્યા છે. વિદ્યા મંદિરમાં પ્રિપેટરી સ્ટેજથી જ દિવ્યાંગ બાળકોને નોર્મલ બાળકોની સાથે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. સંસ્થામાં આ દિવ્યાંગ બાળકો માટે મમતા મંદિર નામે અલગ સંકુલ છે, જેમાં જ્ઞાનરક્ષુ, મૂકબધિર, વિદ્યાનંદી અને શારીરિક દિવ્યાંગ બાળકો માટે તમામ સુવિધાઓ નિઃશુલ્ક ઉપલબ્ધ છે. તેમના શિક્ષણ માટે નવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેથી તેઓ સામાન્ય બાળકો સાથે સરળતાથી અનુકૂલન સાધી લે છે. આ આપણા પાલનપુર શહેરના પ્રાચીન ઇતિહાસને ઉજાગર કરતું આપણું મ્યુઝિયમ. પહેલાંના જમાનામાં રોટલા, રોટલી અને શાક બનાવવા માટે ચૂલાનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો, જેનો બાળકને અમે અમારી શાળામાં પ્રત્યક્ષ અનુભવ કરાવીએ છીએ અને સાથે સમાવેશિત શિક્ષણ પણ આપવામાં આવે છે, જેમાં સામાન્ય બાળકો એ વિશિષ્ટ બાળકો સાથે શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે. The primary goal of NEP 2020 is to enhance the Indian culture, traditions and heritage among the students. For this purpose, from the beginning, Vidya Mandir School make efforts for developing the heritage and its history. Heritage and its history gives children a greater awareness of history, surroundings and its institute, and it also gives them a wider awareness of the issues. ભારતીય સંસ્કૃતિ એ બહુ આયામી સંસ્કૃતિ છે. ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો સાહિત્ય, ધર્મ અને કલાથી છલકતી ગાગર સમાન છે. શાળામાં બાળકોને આ વારસાની જ્ઞાનની સાથે સાથે તેનું સંરક્ષણ અને સંવર્ધન કરવા પ્રત્યે જાગૃત કરવામાં આવે છે. સામાજિક કાર્યકરો પ્રત્યે બાળકોમાં સંવેદના કેળવાય તેમજ અનુભૂતિના સ્પંદન જાગે તે માટે બાળકોને કારીગરોના કાર્યો અને સાધનોથી પરિચિત કરાવવામાં આવે છે અને આવી વિશિષ્ટ કૌશલ્ય ધરાવતી વ્યક્તિઓની વિદ્યા મંદિર દ્વારા રૂબરૂ મુલાકાત કરીને માર્ગદર્શન આપવામાં આવે છે તેમજ બાળકોને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટેના આધારોનો પાયો ઊભો કરવાનો નમ્ર પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. આપણી પાલનપુર નગરી હીરા ઉદ્યોગ અને અત્તર ઉદ્યોગ માટે ખૂબ જ જાણીતી છે. અરે વાહ, કેવી સરસ સુવાસ આવે છે. આ સુવાસ ફૂલોની હશે, ખરું ને? ના, આ સુવાસ ફૂલોની નથી, ફૂલોમાંથી અત્તર બનાવવામાં આવે છે. ये है एक तांबे की डेग है, इसके अंदर से वेपर फॉर्म में इसका आएगा अंदर, और जो वेपर आएगी जैसे गुलाब का वेपर आएगा तो डीपीजी के ऊपर एब्जॉर्ब होके वो अत्तर के फॉर्म के अंदर वो अत्तर बन जाएगा और यहाँ से इंक्लाइन करके अत्तर निकलता है. खादी ग्राम उद्योग और खादी हैंडलूम were started by Gandhiji from village to encourage self-reliance and self-employment. મિત્ર, ખેડૂત ખેતી સાથે પશુપાલન કરી લોકોને અનાજ, કઠોળ, શાકભાજી સાથે દૂધ, દહીં, છાશ, ઘી વગેરે પણ પૂરું પાડે છે. આટલા બધા પશુઓનું દૂધ કોને વેચતા હશે? ગામની ડેરીમાં અને બીજી બધી અન્ય ડેરીઓનું દૂધ આ આપણા જિલ્લાની મુખ્ય ડેરી બનાસ ડેરી ખરીદી ખેડૂતો અને પશુપાલકોને નાણાં ચૂકવે છે. ડેરી પશુપાલક
કઈ રીતે ઉપયોગી બને? ડેરી દ્વારા દૂધ, દહીં, છાશ, ઘી, મલાઈ, ચીઝ, દૂધનો પાવડર બનાવી વેચવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત મધમાંથી ઉછેર, તાલીમ અને વ્યવસાય, બાયોગેસ અને ખાતરનું ઉત્પાદન પણ થાય છે. યોગ કર્મશુ કૌશલમ. યોગ કરો અને નિરોગી રહો. યોગ કરવાથી આપણા શરીરના આંતરિક અવયવોને પૂરતી કસરત મળી રહે છે અને એના પરિણામે આપણું શરીર તંદુરસ્ત અને નિરોગી રહે છે. આપણને શારીરિક, માનસિક બંને રીતે યોગ કરવાથી ખૂબ જ ફાયદો થાય છે. યોગ અને આસન આ એવી પ્રક્રિયા છે કે એ નિયમિત જો કરવાની આપણે ટેવ પાડીશું તો આપણું શરીર દરરોજ માટે તંદુરસ્ત, નિરોગી અને ચેતનવંતું બની રહે છે. વિદ્યામંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા બાળકોને અભ્યાસની સાથે સાથે વિવિધ રમતોનું પણ જ્ઞાન મળે તે માટેનો યથાર્થ પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. તો શાળા સમય દરમિયાન જ વિદ્યાર્થીઓને અઠવાડિયામાં 2 તાસનું રમત પ્રત્યેનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. તેમાં વિવિધ પ્રકારની રમતો ટેનિસ, ટેબલ ટેનિસ, બાસ્કેટબોલ, ફૂટબોલ, હેન્ડબોલ, હોકી, રાઇફલ શૂટિંગ, બેડમિન્ટન, સ્કેટિંગ, વિવિધ રમતોનો વિગતવાર સંપૂર્ણ જ્ઞાન મળે તેવો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. અને આ રમતોના અભ્યાસ દ્વારા બાળક જેમ જેમ પોતે મોટો થાય છે તેમ એ રમત પ્રત્યેની સાચી સમજ મેળવે છે અને એના દ્વારા એના જીવનમાં સફળતાના શિખરો પણ હાંસલ કરે છે. રાત્રિ રોકાણ શિબિર દ્વારા એક દિવસ બાળકોને પોતાના માતા પિતાથી દૂર રહીને વિવિધ પ્રકારની મનોરંજનાત્મક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ટ્રેકિંગની એક્ટિવિટી, રાઇફલ શૂટિંગની એક્ટિવિટીઝ, વોર્મઅપ એક્સરસાઇઝ, આમ વિવિધ પ્રકારની અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળકોની અંદર સમૂહભાવના કેળવાય, એકબીજા સાથે હળીમળીને કાર્ય કરવાની પદ્ધતિ વિશે ખ્યાલ આવે અને આ પ્રમાણે તેમનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તેવો પ્રયત્ન વિદ્યામંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા કરવામાં આવે છે. સ્કાઉટ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં દેશ પ્રત્યેની ફરજો અને દેશ તરફ નિષ્ઠાનું સિંચન થાય છે. પોતાના કુટુંબ તરફની ભાવનાનો વિકાસ થાય છે. પ્રાચીન સમયમાં લોકો ગણતરી કરવા માટે ઝાડના થડનો ઉપયોગ કરતા હતા. થોડા સમય પછી લોકો ગણતરી કરવા માટે નાના નાના પથ્થરો અને આંગળીના વેઢાનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા. આશરે 5000 વર્ષ પહેલા અબેક્સ નામના વ્યક્તિએ મણકા ગોળીની શોધ કરી. મણકા ગોળીનો ઉપયોગ સામાન્ય ગણતરી કરવા માટે કરતા હતા. જેમ જેમ સમય વીતતો ગયો તેમ તેમ લોકો ડિજિટલ ટેકનોલોજી તરફ આગળ આવ્યા. જે રીતે નવી શિક્ષણ નીતિની અંદર એક મૂળભૂત પાયાનો સિદ્ધાંત છે કે બાળકની ક્ષમતાઓને ઓળખવી અને એનો શ્રેષ્ઠ કેવી રીતે વિકાસ થાય એ દિશામાં શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ આગળ વધારવી. એ જ કોન્સેપ્ટ ઉપર વિદ્યામંદિર છેલ્લા કેટલાય દાયકાઓથી શૈક્ષણિક વ્યવસ્થા ચલાવી રહી છે. આ બધાથી પણ વિશેષ શ્રેષ્ઠ શિક્ષકો હોવા, આટલું અત્યંત વર્લ્ડ ક્લાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર હોવું, એની સાથે સાથે જ આપણે એક એફોર્ડેબલ કોસ્ટની અંદર એજ્યુકેશન કેવી રીતે બાળકોને પ્રોવાઈડ કરીએ એ દિશામાં વિદ્યામંદિરે જે કાર્ય કર્યું છે એ ખરેખર અત્યંત કાબિલે તારીફ છે. સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓના સર્વાંગીણ વિકાસ માટે વિવિધ ઉત્સવ ઉજવણી જેવી કે ગુરુ પૂર્ણિમા, જન્માષ્ટમી, રક્ષાબંધન, નવરાત્રિ, આ ઉપરાંત સ્વયં શિક્ષક દિન, વાલી શિક્ષક દિન, વાલી સંપર્ક દિન, બાહ્ય સ્પર્ધાઓ, ક્વિઝ, પ્રોજેક્ટ વર્ક, શાળા પંચાયત, પ્રવાસ, ડે સ્પેશિયલ, રંગોત્સવ,
હ્યુમિનિટી સેન્ટરની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અને સ્પર્ધાઓ, ટેલેન્ટ સર્ચ, આર્ટ એન્ડ ક્રિએશન વીક જેવી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે. By engaging in creative pursuits of art and crafts, children get the opportunity of expressing themselves in a positive, tangible and meaningful way. They also learn to create artwork on their own. શાળાના વિદ્યાર્થીઓ આત્મનિર્ભર બને તે માટે તજજ્ઞો દ્વારા હોબી ક્લબ, કીબોર્ડ ક્લબ, તબલા ક્લબ, ગિટાર ક્લબ, વોકલ ક્લબ, પોટરી ક્લબ, He gets lost in meditation when working with clay. આર્ટ ક્લબ, કાઉન્સેલિંગ ક્લબ, કેનિંગ ક્લબ, કાર્પેન્ટ્રી ક્લબ, ઇકો ક્લબ, ડ્રામા ક્લબ, હાર્મોનિયમ ક્લબ વગેરે જેવી ક્લબોનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. Evaluation focus on the learning outcome along with a sea change in the examination system. It shall bring a change in the mindset around the race to just get marks. સમયની માંગને લઈને પરિવર્તવું એ શિક્ષણનો એક ભાગ છે. શૈક્ષણિક કાર્યને વધુ સફળ બનાવવા માટે દર માસના બીજા શનિવારે વિવિધ વિષયોના તજજ્ઞોને શાળામાં બોલાવીને શિક્ષક સજ્જતા કાર્યક્રમો ગોઠવવામાં આવે છે. School is not about education, but school is for development. As a parent, I need my kids grow with knowledge and they become good, responsible citizens of our country. Vidya Mandir campus provides this opportunity to the students. This campus has a well-equipped computer lab, science lab, math lab and a wonderful library. Even the teachers here, they are knowledge-worthy and very cooperative, not only to the students but to the parents also. વિદ્યા મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા વર્ષ 2005માં તેમજ વર્ષ 2008માં અમારી શાળાને બેસ્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ એનાયત થયેલ છે. બેટર એવરીડે.